اب لڑنا ہے تو جا کے اللہ سے لڑ. ہم ملنگوں سے لڑنے کا کیا فائدہ؟ ہمیں تو مولا نے بنایا ہی اپنی ولایت پڑھنے کے لیے. کوئی سنے تو بھی پڑھیں گے, کوئی نہ سنے تو بھی پڑھیں گے, کوئی بلائے تو بھی پڑھیں گے, کوئی نہ بلائے تو بھی پڑھیں گے. پتہ نہیں کہاں تک جا کے اس بات کی قیمت میرے کشکول میں اترے گی. بابا جی سطر میں آسمان سے پھر آگے کی کہنے جا رہا ہوں. پتہ نہیں کس راز الہی کا نام ہے علی. محمد کے لیے بھی اللہ کے گھر کا دروازہ کھلے تو علی ملتا ہے. ہائے 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 ہائے. شاید صدر میری سر سے گزر گئی ہے. امام حسین آپ کو سلامت رکھے. زمین والے گھر کا دروازہ کھلا 16 رجب. 13 رجب علی بادشاہ کعبہ میں, 16 رجب کو رسول لینے گئے, 16 رجب کو کعبے کا در کھلا. آسمان والے گھر کا دروازہ کھلا تھا 27 رجب جب رسول معراج میں پہنچے. یہ جو 16 رجب والا دروازہ کھلا ہے, اچھا سوچنے والی بات ہے کہ آخر علی کی ماں نے دیوار کا راستہ ہی کیوں اختیار کیا؟ بزرگوں سے دعا مل جائے تو مجلس مکمل ہے. چابی بھی جناب ابو طالب کے پاس ہے, گھر کے مالک بھی خود ہیں. حق تو یہ تھا, اصول تو یہ تھا, چابی بھی اٹھاتی شادی, تالا کھولتی, دروازہ کھولتی, گھر کی مالکت تھی, عزت سے گھر میں چلی جاتی. زمانے کی کوئی طاقت بی کو نہیں روک سکتی تھی. لیکن آخر چابی استعمال کیوں نہیں کی؟ اس میں بھی ایک راز ہے. پتہ کیا؟ اگر بی چابی کھول کے, تالا کھول کے, دروازہ استعمال کر کے کعبے کے اندر چلی جاتی تو 14ویں صدی کا بدماش مورخ لکھ دیتا, چونکہ چابی کے مالک تھے نا, اپنی مرضی سے بی گئی ہے. اللہ نے کہا چابی نہیں لگانی, تالا نہیں کھولنا, دروازہ نہیں کھولنا, دیوار راستہ دے گی تاکہ زمانے کو پتا چلے اپنی مرضی سے نہیں آئی, میری دعوت میں آئی ہے. اللہ اللہ. امام حسین آپ کو سمجھیے, اللہ تمہیں سلام ہو. آپ جی علی والے کائنات کی ملکہ آپ کو سلام ہو. چلو بول پڑے تھے خوبصورت اور جملہ آپ کے حوالے کرو. تیرے چھٹے امام سے ابو بصیر نے سوال کیا, بات وہ کروں گا سپریم کورٹ میں ثابت کرنی پڑے تو نوکر حاضر. عزت آل محمد کی قسم ابو بصیر نے قدموں پہ ہاتھ رکھا, مولا آخر اللہ نے علی کو کعبہ میں ہی کیوں اتارا؟ نہیں, ولایت سننے والے مجمع سے یہ توقع نہیں ہے, یہ ایکسپیکٹیشن نہیں ہے کہ فکرہ میرا زمین پہ چلا جائے گا. میں تمہارے ذہنوں پہ بیٹھے ہوئے بے رخی کے دربان سے بچا کے جملہ تمہارے لوح دل پر اتارنا چاہ رہا ہوں. پھر داد جانے اور سیدہ کی عطا جانے. مولا آخر اللہ نے علی کو کعبہ میں ہی کیوں اتارا؟ حالانکہ علی جہاں آتے وہیں کعبہ ہوتا. پھر کعبہ میں ہی کیوں نازل کیا؟ رکھو میرے سر پہ قرآن بادشاہ کے اس عزتدار کرسی کی, بلکہ آیت الکرسی کے مالک کی کرسی کی قسم کھا کے کہہ رہا ہوں, حوالہ میری ضمانت نہ دکھاؤں قبر کی دیوار تک آپ کا مجرم ہو. امام نے مسکرا کے فرمایا اور کوئی وجہ نہیں تھی, صرف میرے دادا علی کا دل آ گیا, وہ کعبہ کا مرتبہ بڑھا دے. آئے 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 جو ہاتھ اٹھا لگ رہے کسی دروازے کا محتاج نہ. سیدہ آپ کو حصار ولایت علی میں رکھے. چلو بول پڑے ہو تو آؤ اگلا تحفہ اپنی قوم کی امانت سمجھ کے, نسل کی امانت سمجھ کے وصول فرماؤ. بندے نے پھر قدموں پہ ہاتھ رکھا. چلو پہلے میں ایک مثال سے بات واضح کر دوں تاکہ یہ جو میرا سب سے چھوٹے چاند بیٹھے ہوئے نا, یہ بھی اپنے حصے کی بات لے کر جائے. دیکھیں مرید کے بے مجھے پڑ جائے کوئی کام, میں مجالس اور سفر کی وجہ سے آ نہ سکوں, وقت نہ بن سکے, میں شاہ جی سے کال کروں, بابا جی آپ مرید کے میں رہتے ہیں, نون میں رہتے ہیں, میرا ایک چھوٹا سا مسئلہ ہے, آپ کا ایک فون جانا ہے, میرا مسئلہ حل ہو جانا ہے, وقت بچ جائے گا, سفر بچ جائے گا. اور واقعی ویسا ہو بابا جی فون فرمائیں اور میرا مسئلہ حل ہو جائے. ایمان سے بتاؤ اخلاق کا تقاضا کیا بنتا ہے کہ میں شاہ جی کو فون کر کے شکریہ تو ادا کروں گا, بے قبلہ آپ کی بڑی مہربانی, آپ نے احسان فرمایا, میرا وقت بچا دیا, سفر بچا دیا, مسئلہ حل کروا دیا. یہی سوال بھائی جان ابو بصیر نے امام صادق آل محمد سے کیا. مولا اللہ نے جو علی کو کعبہ میں اتارا, علی نے کعبہ پہ کیا ہے احسان, کعبہ کا بھی کوئی حق بنتا ہے کہ علی کا شکریہ ادا کرے یا نہیں بنتا؟ امام نے مسکرا کے فرمایا کعبہ روز
अली का शुक्रिया अदा करता है। मौला वो कैसे, बंदे चुप कर गए, समझूंगा मजलिस में आके भी नहीं आए या अंदर से अकीदा साथ ही नहीं दे रहा, तीसरी वजह में तू मेरे साथ ना बोल। मौला वो कैसे, सरकार फरमाते हैं अल्लाह ने कयामत तक काबा पे वाजिब कर दिया हर उस बंदे के सजदे पे लानत करे जिसके दिल में अली नहीं है। आहा आहा, क्या बात है, अल्लाह तुम्हें सलामत। अली मौला, अली मौला, मेरा मौला, मेरा मौला, अली मौला, अली मौला, हैदरी सैयदा आपको सलामत। 16 रजब को रसूल गए हैं अली को ले, ऐसे नहीं गए, जिब्रील उतरे रसूल के सामने। अल्लाह दरूद सलाम का तोहफा दे रहा मेरे हबीब। अब मैं एक धीमे लहजे से बात कहूँ, पता चले लफ्ज की कुव्वत बुलवाती है या गले का जोर बुलवाता है। अल्लाह दरूद सलाम का तोहफा दे रहा है मेरे हबीब, और अल्लाह कह रहा है अली है मेरे मिजाज का दूसरा नाम। आया आया, इमाम हुसैन आपको सलामत रखे। अली है मेरे मिजाज का, चंदा हो मेरी जान हो मेरे बच्चे, तू मुझे उतना ही प्यारा जितना सारा मजमा प्यारा है। न्याज हुसैन हाथ खोल दे बस, दाद तूने मर्जी से देनी, इतना सारा मजमा जो बोल रहे हैं, अगर आप नहीं भी बोलोगे तो कोई फर्क नहीं, लेकिन हाथ खोलिए। न्याज हुसैन, इमाम हुसैन आपको हिसार विलायत अली में रखे हैं। रसूल के सामने जिब्रील पहुंचे, अल्लाह दरूद व सलाम का तोहफा दे रहा मेरे हबीब, और अल्लाह कह रहा है अल्लाह अली है मेरे मिजाज का दूसरा नाम, तू चल के नहीं जाएगा, अली कयामत तक बाहर नहीं आएगा। आएगा अल्लाह 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 अकबर। सैयदा तुम्हें हिसार विलायत अली में रखी। ये है जमीन वाले घर का दरवाजा, खुला तो अली में मिला या नहीं मिला? वो बच्चों इमाम चले, आपकी बेसाख्ता शादी वाह वाह ने मजबूर कर दिया, मैं 4 मिसरे पढ़ दूं। तौहीद के अगराज व मकासद का तकाजा, बेउस्तादा बंदा नहीं हूं, इतनी बड़ी दाद के बाद छोटे लेवल की शायद तेरे सामने रखूंगा तो सोचता रह जाएगा और मैं हवा के झोंके की तरह फिर गुजर जाऊंगा। तौहीद के अगराज व मकासद का तकाजा, वहदत के हिजाबात के राजों में अली है, काबा में उतरना ये बताता है वली का, आदम से मोहम्मद की नमाजों में अली है। अल्लाह अल्लाह अकबर। इमाम हुसैन आपको सलामत रखे। पर मुझे एक और मंजिल तक लेके जाना है। ये है जमीन वाला घर, वो है आसमान वाला घर। वो भी जब खुला तो रसूल को अली मिली। बहुत मजमून की एक अपनी बंदिश मालिक ने मुझे अता फरमाई है। काबे वाला दर खुला तो अली मिला, कौसैन वाला दर खुला तो अली मिला। अब लड़ना है तो जाके अल्लाह से लड़, भाई मोहम्मद मिलने तुझे गए हैं, मिला अली से दिया। अल्लाह अल्लाह अकबर। अच्छा जी, मैं वो भी अर्ज कर देता हूँ। मेरे मोहतरम वाजिबुल एहतराम फरमा रहे हैं कि 4 मिसरों का हुक्म है, वो भी मैं सुना देता हूँ। वो इस तरह है कि अली सरदार बैठे हुए थे कूफा के मिंबर में, सहाबा का मजमा था और खतीब मंज़िल मेराज की ज़ुबान से खुतबा जारी था। अचानक खतीब मंज़िल मेराज की ज़ुबान विलायत से बाबा जी एक फ़िक्रा निकला। अब मैं सरकार के हुक्म की तामील कर रहा हूँ, अपनी मर्जी से ये 4 बातें नहीं कर रहा। मेरे इमाम की आवाज़ ही ज़माने वालों याद रखना, जिसने कुत्ते को 1 रोटी डाली, आया इमाम हुसैन आपको सलामत है, जिसने कुत्ते को 1 रोटी डाली उसने 70 नबियों को कत्ल किया। बंदे खामोश हो गए, परेशान हो गए। कोने में से एक बंदा खड़ा हुआ, आवाज दे के कहता है या अली मैं देहात का रहने वाला हूँ, मौला मैं पिंड का रहने वाला हूँ, मौला मैं चक का रहने वाला हूँ। चलो बात और करीब की कर दूँ, मौला मैं मुरीद के साथ नून वाले का रहने वाला हूँ। सरकार मैंने जानवर पाले हैं, मौला उनकी हिफाजत के लिए मैंने कुत्ता भी रखा है। या अली कुत्ता जो रखा है उसे रोटी तो डालना पड़ती है, मौला इतना बड़ा गुनाह, 1 रोटी के बदले 70 नबियों का कत्ल। अली मुस्कुरा के फरमाते बैठ जा, मैंने 4 टांगों वाले कुत्ते की तो बात ही नहीं की है। आया आया इमाम हुसैन आपको सलामत रखे। जो बाहर बैठे हो मुझे उतने ही प्यारे जितने सामने वाले प्यारे हैं। अली फरमाते हाथ यही रखो तो मैं आसमान तक ले जाना चाह रहा हूँ जनाब को। अली फरमाते
4 टांगों वाले कुत्ते की बात ही नहीं की है। आवाज दे के कहता मौला मेरी मजबूरी है, मैंने तो जिंदगी में 4 टांगों वाला कुत्ता ही देखा है। सरकार आप किस कुत्ते की बात कर रहे हैं? अली मुस्कुरा के फरमाते सुनना चाहते हो तो फिर सुनो, इदराक की जागीर पे जलवा है जली का, इदराक की जागीर पे जलवा है जली का, तौहीद के हर आमर पे कब्जा है वली का, है फैसला ये मेरा बासूरत इंसान कुत्ता ही तो होता है जो दुश्मन हो अली का। अल्लाह बाबा जी, बुढ़ापे में जवानी आ गई है आप पर, जुलेखा की जवानी आपका सदका उतारने पे मजबूर हो गई है। अगर यही मयार समात है तो 4 मिसरे मैं आपकी सलामी के तौर पर पढ़ रहा हूं। मैं कह रहा हूं जिक्र मौला का सुनाने में मजा आता है, ताज तौहीद से पाने में मजा आता है। यूं तो जलना है जहन्नम में मुनाफिक को, मगर नाम हैदर से जलाने में मजा। अल्लाह अल्लाह। इमाम हुसैन आपको सलामत। रसूल आए मेराज से वापस, तवज्जो, बड़ी खूबसूरत मंजिल पेश करने जा रहे हैं। सैयदुल अंबिया आए मेराज से वापस, मस्जिद नबवी सहाबा से भरी हुई महफिल, रसूल मिंबर पर और मेरे इज्जतदार सामईन रसूल मेराज पढ़ रहे थे। क्लास के मजमे से ये तवक्को नहीं है फिक्रा कहूं और जमीन पे चलो मैं सदर बदल के कह देता हूं। जो खामोश हो गए जिनके सर से बात गुजर गई, ये जरा फैसला करके बताएं कि कैसा वो रूह परवर माहौल था कि जब साहिबे मेराज मेराज पढ़ा। आया आया आया। इमाम हुसैन आपको सलाम। रसूल पढ़े थे मेराज, मेराज पढ़ते 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 पढ़ते, चूंकि यहाँ अकीदा सुना जाता है, विलायत सुनी जाती है और इस बात में कोई दो राय है ही नहीं। इस सादात का मेरे कस्कोल में उतरी हुई दुआओं का बड़ा हिस्सा है मेरे यहाँ तक पहुँचने में। ये मुझे डे फर्स्ट से जानते हैं। सैयदा का लाल, इनका साया हमारे सरों पे सलामत रखे। बाबा जी पहले दिन से जिस दिन मिंबर मिला है, आज का दिन है, मौला से अकीदा मांगा है और कुछ नहीं मांगा। करबला भी गया हूँ तो अकीदा ही मांगा है और कुछ नहीं मांगा। इमाम हुसैन आपको हिसारे विलायत अली में रखे और अकीदा पढ़ूंगा और डंके की चोट पे पढ़ूंगा। हाँ, हवाला मांगना जनाब का हक है। सैयदा आपको हिसारे विलायत अली में रखे। रसूल पढ़े थे मेराज, मेराज पढ़ते 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 मेरे सरदार एक मंजिल पे पहुंचे, कोने में से बंदा खड़ा हुआ आवाज दे के कहता है या रसूल अल्लाह, आपने मेराज के पर्दे में अल्लाह को देखा था? आया आया। अब मैं देखूंगा कौन सा जहन कितनी बुलंदी पे जाके अली को सलाम करता है। सरकार आपने मेराज के पर्दे में अल्लाह को देखा था? एडवांस में सलाम हर अली वाले की बारगाह जो सदर में मेरा हम सफर हो गया। रसूल मुस्कुरा के फरमाते हैं हाँ, दिल की आंख से देखा। नहीं, थोड़े बंदे बोले, थोड़े बंदे बोले, थोड़े बंदे बोले हैं। चलो मैं कोशिश और करता हूँ। रसूल फरमाते हैं दिल की आंख से देखा। अगला सवाल दोस्तों बनता भी है, भाईजान बाहर वाले मेरे इज्जतदार दोस्त राजी बैठे। अगला सवाल बनता भी है, बंदे ने किया भी है। या रसूल अल्लाह, मेराज के पर्दे में अल्लाह कैसा था? जो हाथ उठा अल्लाह करे हुसैन के रौदे पे जाके या रसूल अल्लाह, मेराज के पर्दे में अल्लाह कैसा था? अब जो खिताबत के रमूज व औकाफ से वाकिफ हैं वो यकीनन मुझे दुआ से नवाज देंगे। वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वहयुन यूहा का इख्तियार अपनी जात में रखने वाला रसूल जानबूझ के खामोश रहा। बंदे ने फिर सवाल किया या रसूल अल्लाह, मेराज के पर्दे में अल्लाह कैसा था? रसूल फिर खामोश रहे। बंदे ने फिर सवाल किया या रसूल अल्लाह, मेराज के पर्दे में अल्लाह कैसा था? रसूल फिर खामोश रहे। तीसरी मर्तबा सैयदुल अंबिया का खामोश होना था कि मस्जिद के दरवाजे से शम्स तौहीद बन के अली तलू हो गए। आए अल्लाह अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर। अली आए, बंदे चुप कर गए, रसूल बोले। सैयद पहले तो बंदा बोल रहा था, रसूल चुप थे। अली आए, भाईजान बंदे चुप कर गए, रसूल बोले। मैंने 2 दफा फिक्रा दोहराया, आपने गौर नहीं फरमाया। अली के आने से बंदे चुप कर ही जाते। आए इमाम हुसैन आपको सलामत रखे। अली आए, बंदे चुप कर गए, रसूल बोले। आपका सवाल क्या पूछा? या रसूल अल्लाह, मेराज के पर्दे में अल्लाह कैसा था? अभी था का
الف ختم نہیں ہوا تھا، رسول مسکرا کے فرماتے ذرا پیچھے موڑ کے دیکھ جیسے میرا علی ہے. آیا اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ. اچھا ایک منٹ یہ تھی کھڑوئی. اگر کھڑے ہو کے علی کو سلام کیا تو اپنا تحفہ لیتے جا، اپنا انعام لیتے جا. کعبہ میں جو اتری ہے وہ ایک ذات حمیدہ، ہر حمد خدا اس کی اداؤں سے ملی ہے. معراج کی اور رات یا 13 اور رجب کی توحید کے پردے سے نکلتا ہی علی ہے. اللہ اللہ اللہ. امام حسین تمہیں سلامت، امام حسین تمہیں سلامت، امام حسین تمہیں سلامت. ایک موقع شادی یہ، پھر دوسرا موقع رسول پھر معراج پر. نہیں چلو میں ایک سطر اور بتا دوں. وہی مسجد، وہی ممبر، وہی مجمع، وہی ذاکر، وہی عنوان. جلدی ہے مجھے پر اتنی بھی نہیں کہ میں لفظ ہوا میں ضائع کر جاؤں. رسول بھائی جان پھر معراج پڑھے اور معراج پڑھتے آج تو بندے کہتے ہیں نا یہ کیا کہہ دیا، وہ کیا کہہ دیا، شرک کر دیا، کفر کر دیا. عزت آل محمد کی قسم ہے یہ آج تو نے کوئی انوکھا تیر نہیں مارا، یہ رسول کی محفل میں بھی ہوتا تھا. پتا کیا بھائی جان، جب رسول معراج پڑھ رہے تھے نا، رکھو میرے سر پہ قرآن، حوالہ میری ضمانت ہے، رسول پڑھ رہے تھے معراج اور معراج پڑھتے سید الانبیاء فرما رہے تھے میرے صحابہ یاد رکھنا میں نے معراج پہ یہ دیکھا، 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 یہ دیکھا. پتہ نہیں میرے سردار کی طیب زبان سے کیا نکلا کہ میں نے یہ بھی دیکھا. کوئی تو پہنچا ہوگا، کوئی تو پہنچا ہوگا. میں نے معراج پر یہ بھی دیکھا. دربار رسالت میں کونیاں چلنے لگی. ادب رسالت سے بول تو نہیں سکتے تھے، ایک دوسرے کو کونیاں مار کے کہنے لگے ما صلی فی محبت ابن امہ ہی. اللہ معاف کرے رسول چچا زاد بھائی کی محبت میں گمراہ ہو گیا. مالک کی کرسی کی قسم ہے رسول کے بولنے سے پہلے قرآن کی سورہ ناظم کی آیت بول پڑی. اللہ آواز دے کے کہنے لگا بما اضل صاحبکم وما غوا. خبردار تمہارا مالک نہ گمراہ ہوا نہ بھٹکا. تو میں 1400 سال پہلے سمجھ گیا علی اللہ کا وہ راز ہے جس کے فضائل محمد بھی پڑھے تو فتویٰ لگ جاتا. آئے ہائے اللہ اللہ اکبر. بھائی ہاتھ اٹھائیے، ہاتھ اٹھائیے. بس نتیجہ عرض کروں اور جاؤں آپ کی دعا کے ساتھ، راضی رہیے گا. پھر تیسرا موقع، وہی مسجد، وہی مجمع، وہی ممبر، وہی ذاکر، وہی عنوان. امام حسین آپ کو سلامت رکھے. بابا جی رسول پھر معراج پڑھے. اپنے کمال پہ ناز نہیں، ان کی عطا پہ ناز کر کے کہنا تو میرا حق ہے. جو داد آپ دے چکے ہیں وہ بہت نیچے کی بات، جہاں لے کے جانا چاہ رہا ہوں وہ بہت آگے کی سرحد. رسول بھائی جان پھر معراج پڑھ رہے تھے اور معراج پڑھتے رسول فرما رہے تھے میرے صحابہ یاد رکھنا شب معراج بستر سے لے کر او ادنا کے پردے تک میں جہاں 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 سے بھی گزرا میں نے وہاں بھی علی دیکھا. نا 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 تو آسماں اپنی چوک کو میں کربلا والے کی کریمی کو آواز دیتا ہوں، دیکھتا ہوں تیری چوک طاقتور ہے. یا آل محمد کا کرم فیصلہ اسی بارگاہ میں اسی فکرے پہ یا تو بولے گا یا بی بی نے خیرات کی عطا نہیں فرمائی. رسول فرماتے میرے صحابہ شب معراج میں جہاں 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 سے بھی گزرا میں نے وہاں بھی علی دیکھا، وہاں بھی علی دیکھا. بابا جی میں اب ایک اشارہ کرنے جا رہا ہوں. نیاز حسین ہر آنکھ میرے چہرے پہ سل جانی چاہیے. اشارہ مجبور کرے گا جناب کو بولنے کے لیے. رسول فرمانے صحابیوں میں نے وہاں بھی علی دیکھا، وہاں بھی علی دیکھا، وہاں بھی علی دیکھا. اشارہ دیکھے گا وہاں بھی علی دیکھا، وہاں بھی علی دیکھا، وہاں بھی علی دیکھا، وہاں بھی علی دیکھا. منہ پھٹے کے پھٹے رہ گئے. رسول فرماتے چلتے ہو تو یوں ہی صحیح میں نے وہاں بھی علی دیکھا. آہا آہا اللہ اکبر اللہ اکبر. یا رسول اللہ کہاں کہاں علی دیکھا. زندگی کی سانسیں تھوڑی وہ جگہ زیادہ ہے جو رسول نے گنوائی. وہاں بھی علی، وہاں بھی علی، وہاں بھی علی، وہاں بھی علی، وہاں بھی علی.
یا رسول اللہ کہاں کہاں نہیں دیکھا؟ تو کچھ خیرات رسول نے حسین کا صدقہ سمجھ کے سکین کے کشکول میں اتاری ہے. تسبیح ایک پڑھنا چاہ رہا ہوں، پڑھ دوں؟ بابا جی ہے اجازت؟ رسول کی آواز ہی زمانے والے یاد رکھنا، حق کے لطیف جود و سخا پر ہے یا علی. مصرع ضائع کرنے والا نہیں، مصرع بازو سے پکڑ کے کھڑا کر دے پھر بولیے گا فارمیلٹی والی داد لے کے حسین کی ماں نے ذاکر بنایا ہی نہیں. رسول فرما رہے حق کے لطیف جود و سخا پر ہے یا علی. بس تمہاری سوچ سے پہلے ممبر خالی ہونے جا رہا ہے، لنگر کا وقفہ بھی ہونے جا رہا ہے، اس کے بعد نیاز آپ تمام فرمائیں گے اور پھر ذکر حسین میں مصروف ہو جائیں گے. لیکن میرا حق بنے تو پھر ایسے بولیے گا جیسے بولنے کا حق ہے. رسول فرما رہے حق کے لطیف جود و سخا پر ہے یا علی. سورج ستارے چاند سما پر ہے یا علی. افلاک کی حدود و بقا پر ہے یا علی. لولاد کی خلا میں ہوا پر ہے یا علی. خلد بری کی باد سبا پر ہے یا علی. لاہ و قلم پہ عرش اولا پر ہے یا علی. رسول فرمانے توحید کے غرور و عنا پر ہے یا علی. موت و حیات قدر و قضا پر ہے یا علی. رسول فرمانے سارے ملائکہ کی ابا پر ہے یا علی. جبریل کی حسین قبا پر ہے یا علی. مریم کے سر کی نیک ردا پر ہے یا علی. سرور کی لخت دل کی کسا پر ہے یا علی. معراج میں الہ کی جا پر ہے یا علی. مومن کی ہر صلاۃ ولا پر ہے یا علی. نقطہ بائے بسم خدا پر ہے یا علی. الحمد کی نفیس صدا پر ہے یا علی. نیت رکوع قیام دعا پر ہے یا علی. سجدے میں اپنے رب کی ثنا پر ہے یا علی. اور کس کس جگہ سے ذکر علی تو مٹاؤ گے، کعبہ کو یا قرآن کی صدریں جلاؤ گے. جس علی کی یہ عزت ہے نا، اس کی اولاد جنگلوں میں رول گئی ہے. پچیس رجب کا دن ہے، کچھ گھنٹے گزرے ہیں کہ بغداد کے قید خانے میں ایک اعلان ہو چکا ہے. کیا اعلان ہوا؟ تاریخ مقاتل پڑھ کے دیکھو. اعلان کرنے والے نے بس اتنا کہا کوئی بے وارث قیدی مر گیا ہے. مرحبا مرحبا مرحبا. اللہ تمہارا پرسہ قبول فرمائے. بچے کو بٹھائیں. آخری ذاکر کا حق ہے اس بادشاہ کے مصائب پڑھنا. میرے نصیب میں ڈیوٹی ہوتی تو میں پڑھتا، لیکن جس کا بھی حق ہے جو بھی آخر پہ پڑھے، تم تو یہی ہو. ایک التماس ضرور کرتے جب آخری ذاکر بادشاہ کی غربت پڑے، رونا نہ بھی آئے، ہائے بلند آواز سے اتنی بلند آواز سے ہائے کرنا. محلے دار سادات سے پوچھے شاہ جی آپ کے گھر کل کون مر گیا تھا؟ جب بندے پوچھیں گے احسن شاہ جی ان کے بھائی سادات سارے آپ ماتمی حضرات سارے رو پڑیں گے اور رو کے صرف ایک جواب دیں گے ہمارے گھر کل کوئی نہیں مرا تھا، رسول کا 7واں بیٹا دنیا سے چلا. یہی حق تھا تب سن کے رونے کا. جب بندے پوچھیں گے نا رسول کا کون سا 7واں بیٹا، یہ جملہ ہے ماتم کا، اگر مقدر میں ہے تو کر لینا. جب بندے پوچھیں گے کون سا رسول کا 7واں بیٹا، شاہ جی بھی رو پڑیں گے، ان کی انجمن بھی رو پڑے گی، ان کے بھائی بھی، ان کے رشتہ دار بھی رو پڑیں گے، آپ سارے ماتمی بھی ساتھ ہوں گے اور رو رو کے ایک ہی جواب دیں گے وہ 7واں بیٹا جس کے بدن کا گوشت زنجیریں کھا گئے. مرحبا مرحبا مرحبا. اعظم اللہ ہو چھوڑا. کیا کیا ستم بتاؤں جو کاظم پہ ڈھائے گئے. چھٹے امام کا فرمان ہے ہمارے مصائب میں شعر ضرور پڑھا کرو. مولا کے حکم کی تعمیل میں 4 مصرے پڑھنے جا رہا ہوں. کیا کیا ستم بتاؤں جو کاظم پہ ڈھائے گئے.
आबिद की मिसल कैद में मौला सताए गए। कोई तो बैठा होगा इशारा समझ। ये जुड़े हुए हाथ देखना। जाकिर समझो तुम्हारी मर्जी, मुसाफिर समझो तुम्हारी मर्जी, बेटा समझो तुम्हारी मर्जी, भाई समझो तुम्हारी मर्जी। हाथ इसलिए जोड़े हैं, हो सकता है मेरे जुड़े हुए हाथ देखकर किसी की आंखों का वजू हो जाए। गरीब का जिक्र है, गरीब बन के सुनने आए हो तो मुझे देखना। अज़ादार भी मुझे देखेंगे, आंखें बंद करता हूँ, पर्देदार भी मुझे देखेंगे। मैं एक इशारा करूँगा, इशारा जाने और सैयदा की अता जाने। क्या क्या सितम बताऊँ जो काज़िम पे ढाए गए। आबिद की मिसल कैद में मौला सताए गए। जिंदां से इस तरह से निकाला गरीब को, जिस तरह रस्सी बांध के मुस्लिम फिराए। मरहबा 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 अल्लाह तेरा मातम कबूल फरमाए। बस होगी मेरे हिस्से की इबादत। करबला का गरीब बड़ा गरीब है, बेशक बड़ा गरीब है। मौला की जरी चुन के आया हूँ, कुछ दिन हुए हैं, बाबा जी फैसला ही नहीं कर पाया गरीब बड़ा है कि करीम बड़ा है। लेकिन जितना भी गरीब है, 11 मुहर्रम चाहे एक एक सही बेटियों ने बैन तो किया। जिस गरीब का जनाजा तुम उठाने आए हो ना, 18 बेटियां, रोने वाला कोई भी नहीं। मरहबा 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 अज़म अल्लाह हुजूरकुम तकब्बल अल्लाह हुजूरकुम। 2 कैदी अल्लाह की अदालत में जंजीरों समेत आएंगे। मसाइब तो मैं पढ़ गया हूँ, शायद मेरा लहजा जनाब के गिरिए में रुकावट बन गया, शायद मैं अल्फाज का चुनाव सही नहीं कर सका। चलो मैं फिर खैरात मांगता हूँ तुम्हारे रोने की, अपने पढ़ने की। 2 कैदी अल्लाह की अदालत में जंजीरों समेत आएंगे। एक मर्द है, एक मस्तूर है। मरहबा मरहबा। मर्दों में तेरा 7वां इमाम है, माफ करना। मजदूरों में वो बच्ची है जिसकी जिंदगी थोड़ी है, दुख ज्यादा है। मरहबा मरहबा। कोशिश करूंगा कोई उरियान और सख्त लफ्ज मुझे इस्तेमाल न करना पड़े। कौन मासूमा वो बाबा के सीने का तावीज बेटी है? हाय जरूर कर दे। वो बाबा के सीने का तावीज बेटी, वो आबिद की आंखों से बहती रही है। ये सज्जाद की आंखों से खून नहीं बहता था, बहन के दुख जारी होते थे। फिर सुनो, वो बाबा के सीने का तावीज बेटी, वो आबिद की आंखों से बहती रही है। माफ कीजिएगा, गिरे नो के नेजा से शब्बीर मौला, जहां रास्ते में वो गिरती रही है। अब वो बंदा शिया है तो सर झुका के माफी मांग ले, जिसे सदर पे भी मातम ना आए। अल्लाह करे वो हाथ और सीना शिया का ना हो, बाकी जो भी है हमारा मेहमान है। कभी पोस्ते नाका पे बांधी गई है। मरहबा मरहबा मरहबा। ऐसे तो कोई अपने जनाजे पे नहीं रोता जैसे तुम गरीबों का मातम कर रहे हो। कभी पुश्ते नाका पे बांधी गई है। मुझसे सवाल करो ज़हीर, तूने किस वक्त की बात कर दी है? जुमले मेरे आखिरी हैं, मुकद्दर में मातम है तो कर लेना। सैयदो गैर सैयदो, जब 11 मुहर्रम अली की बेटियों का काफिला करबला से बाहर आया है ना, 2 मील का सफर तय हुआ। तेरी जवानी की कसम है, रोने वालों अल्लाह लानत करे शेमर बेगैरत पर। सज्जाद मौला के करीब आया, हरामजादा आवाज दे के कहता, सज्जाद मैंने सुना है तेरी एक 4 साल की बहन है। सज्जाद फरमाते, हाँ तूने सच सुना है। कमीना कहता है, मैंने सुना है उस बच्ची को तेरे बाबा से बड़ा प्यार था। अदब सुन के रोने के जो आती है वो बंदे जरा मुझे देखे, मेरी मुसल्ले पे मांगे खैरात है। रोने वालों सज्जाद की आवाज है, और सालिमा तूने सच सुना है। कमीना कहता है, मैंने सुना है तेरे बाबा को भी उस बच्ची से बड़ा प्यार था। सज्जाद फरमाते, हाँ तूने सच सुना है। कोई तो बेटियों के बाप बैठे होंगे ना। उस वक्त कमीना आवाज देके कहता, सज्जाद अगर ये सब सच है ना तो उस बच्ची की मोहब्बत का अलहदा इम्तहान है। तड़पा मेरा खून रोने वाला इमाम आवाज देके कहता, सालिमा हया कर, चादर लुटवा के
तमाचे खा के, बुंदे छिलवा के, गर्दन में रस्सियां पहन के वो पुफियों के साथ शाम का सफर तो कर रही है, और कौन सी मोहब्बत का इम्तिहान रह गया है। मर जाओ ये जुमले ना पढ़ सको, कमीना आवाज़ के कहते हैं सज्जाद उस बच्ची के लिए अलहदा सवारी का हुक्म है। मर जाओ ये फिक्रे ना पढ़ सको। रोने वालों, सज्जाद ने सवारी का नाम सुना, मेरे इमाम की आवाज़ी जालिमा हया कर, 4 साल की बतूल है, अलहदा सवारी पे कैसे बैठेगी। कमीना आवाज़ के कहता सज्जाद मुझे बिठाने का तरीका तो बड़ा आता है। अब बाबा जी माफ कीजिएगा, मैं मक्तल वाले जुमले नहीं पढ़ सकता, जो मैंने गुनहगार आंखों से लफ्ज पढ़े हैं वो नहीं बता सकता। किसी सैयद से कहिएगा वो सही मक्तल आपके सामने पढ़ के सुनाएगा, मैं इशारे से गुजर जाऊंगा। रोने वालों, कमीने ने ताजियाना निकाला, सज्जाद की पोस्ट पे करबला लिखना शुरू की। रोने वालों, चौथा ताजियाना था, माँ की आगोश में 4 साल की बतूल तड़प गई। रोने वाले रो के कहते हैं सज्जाद तेरे बदन पे कोई जगह खाली नहीं बच गई, और सज्जाद खुफियों का आखिरी सहारा एक तू बच गया है, और मुझे बिठा दे अलहदा सवारी पे। और रोने वाले, बस मैं इतने कह सकता हूँ, हाथ कड़ियों वाले हाथों पे सज्जाद ने सूरह रहमान की तफसीर का उठा लिया। रोने वाले बड़े एहतराम से नाका की पोस्ट पे बिठा दिया। चलो पहले मैं खुद मातम कर लेता हूँ, हो सकता है कोई अदादार न कर सके। अल्लाह मेरे मातम का सवाब उस हुसैनी को दे